Well, after many days of lockdown, you would definitely like to go somewhere peaceful, somewhere greenery, like this place here in Assam, Chandrapur. Hi, this is Saurav and I'm reporting from Chandrapur. And well, today I thought that I want to go outside and make myself calm because I have been in a chaotic situation of lockdown since many months. But what I found here is quite disturbing for me because in Chandrapur, this area is known as the most peaceful area. You can listen to the birds chirping, you can listen to all the beautiful nature's sound here. But what is most disturbing to me over here is this. We must agree to the fact that the health department is taking utmost care of us, and definitely they are trying to protect us from this deadly coronavirus. But right beside me you can see here some used PPE kits, some used food trays, and a lot of biohazard waste. Well, I could see a locality here. Few people live here, children live here, they come out here to play, but it seems a very unhygienic way to dump this biohazard garbage. Well, you can see here this used PPE kits, this used food trays. Well, this is something which I did not count for from the government. Nature has given us resources in this earth in abundance, but due to the human greed, we are destroying one after the other. As we all know that Deepor Bill is in the mouth of destruction, and now it's time for Kolong. Since I've shown you the garbage dump right before some time, and that garbage dump is directly linked through a channel in this river. Of course, you can now imagine the level of destruction it will create when those used PPE kits, syringes and lot other biohazards will enter into this river, and this river is linked with Brahmaputra also. So you might now come to and discussion that what will be the result of the marine animals, what will happen to the people who use this river as a source of livelihood, what will happen when people will drink water from this river. With the significant landscape still virgin and away from intrusion by human activities, locals and environmentalists have strongly raised their voices for the degradation of biodiversity. জাবৰ জোথৰ আনি আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো আমি যথেষ্ট মানে অসন্তুষ্ট হৈছোঁ। গতিকে আমি আপোনালোকৰ চেনেলেদি স্বয়ং আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটাই আহ্বান জনাওঁ যে তেখেতে একবাৰ নিজে যদি ইয়াতে আহি সচক্ষুৰে চাই যায় তেতিয়া বুজিব তেখেতে সঁচাকৈ মানুহখিনি যে ইমান ভাগি পৰিছে বা সকলো যে মানুহ বিৰোধ কৰিছে, নিশ্চয় ইয়াৰ এটা কাৰণ আছে, ইয়াত এটা অৰ্থ আছে। আজি আমাৰ এইখিনি এটা ত্ৰিবেণী ইয়া বুলি কোৱা হয় কলং কপিলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গতিকে বহু মানুহ ৰবিবাৰে আমি ৰাস্তা ক্ৰছ হ'ব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা গাড়ীৰ ভিৰ, গুৱাহাটীৰ মানুহে ইয়াৰ পৰিৱেশ চাব আহে। আশা কৰোঁ তেখেতে এইবিলাক নিজে একবাৰ পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীটো বন্ধ কৰিলে আমি নথৈ সুখী হ'ব পাৰোঁ। আমি শুনা মতে যি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ যি এক্সক্ৰিশ্যনখিনি থাকিব বা যিখিনি ৱেষ্ট থাকিব, সেই ৱেষ্টখিনি ডিৰেক্টলি চেনেলৰ এটা থ্ৰুৱেদি যিকেইখন নদী আছে কলং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেই নদীকেইখনত সেই ৱেষ্টখিনি গৈ পেলাই মিহলি হ'ব। এই কথাটো সঁচানে? একেবাৰে সত্য, এইটো একদম সত্য যে এইটো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ তাঁতিমাৰা যিটো পানীৰ প্ৰজেক্ট, ইয়াৰ পৰাই কাৰেকশ্যন হৈছে। এই প্ৰজেক্টৰ পানীয়ে এতিয়া আমি বৃহত্তৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পৰালৈ গুৱাহাটী একদম 7 গাঁও সোণাপুৰ গোটেই মানুহ। আমাৰ চন্দ্ৰপুৰত যিটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থানান্তৰণ কৰা হ'ল বৰাগৰ পৰা, এইটো আমি চন্দ্ৰপুৰবাসীয়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এইটো কোনোপধ্যে আমি মানি ল'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ চন্দ্ৰপুৰ এখন প্ৰাকৃতিকভাৱে সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ঠাই। ইয়াত মানুহে অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে আহে। ইয়াৰ পৰা অক্সিজেন গুৱাহাটীলৈ প্ৰবাহমান হয়, আৰু এই অক্সিজেন লৈ গুৱাহাটীবাসী জীয়াই আছে। আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাক
ক্লান্ত হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰপুৰৰ অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে আহি তেওঁলোকে খন্তেক জিৰণি লৈ বিশ্ৰাম লৈ অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰা যায়। গতিকে তেনেস্থলত এখন শান্তিপূৰ্ণ এখন প্ৰাকৃতিকভাৱে সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ঠাই য'ত চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ আৱাসস্থলী ওচৰতে আছে আমাৰ আমচাং অভয়াৰণ্য পবিতৰা অভয়াৰণ্য আৰু ওচৰৰে বৈ গৈছে কলং দীঘাৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এই কলং আমাৰ য'ত এইটো স্থাপন কৰিছে এই ইয়াৰ 500 মিটাৰ দূৰতে আমাৰ কলং আৰু তালৈকে এই জাবৰ জোঁথৰ পানীবোৰ বৰষুণৰ পানীয়ে উটুৱাই নি কলঙত পেলাব। আৰু ইয়াত এটা আমাৰ নিৰ্মল পানী প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ হৈছে প্ৰায় 260-70 কোটি টকাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 32,000 মানুহক পানী যোগান ধৰা তেওঁলোকে আঁচনি লৈছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত পানী যোগান ধৰি আছে আৰু এই আঁচনিটোৰ সেই পানীবিলাক বৈ আহি এই আমাৰ প্ৰজেক্টেৰে যাব। এই মানুহৰ মাজত বেমাৰ বিস্তৃত হ'ব। গতিকে আৰু এই পানীটো কলঙৰ পৰা বৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে আৰু এই পানী গৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে গুৱাহাটীত যিবিলাক উঠাইছে যিবিলাক আমাৰ এই ৱাটাৰ ছাপ্লাই হৈ গৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ ভুক্তভোগী হ'ব গুৱাহাটীবাসীও, কাৰণ ইয়াৰ পৰা কোনো ৰেহাই নাপাব। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো বিবেচনা কৰি অতি শীঘ্ৰে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বাতিল কৰিবলৈ আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। Will the new decision of shifting the dumping ground pave any relief in further damages or see a silent death of our Mother Earth?